امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ کل کے کنونشن میں ضرور شرکت کروں گا اور امریکی جمہوریت پر بات کروں گا۔ ہم دشمن نہیں، بھائی اور ہمسائے ہیں۔ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے۔ بولے امریکہ میں کسی بھی طرح کے تشدد کی اجازت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ریلی میں حملے کی تحقیقات جاری ہے۔ ریلی میں ہلاک شہری اور اس کے خاندان کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا قوم سے خطاب۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی حالیہ خرابی کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ پروجیکٹ کی تعمیر کے حوالے سے جیو فزیکل اور سیسمک عوام کو نظر انداز کیا گیا۔ ہیڈ ریس ٹنل کی مناسب کانکریٹ لائننگ نہیں کی گئی۔ منصوبے کی بروقت تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہیں کرائی گئی۔ حکام کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی خرابیوں کے ذمہ داران کا تعین کر کے سخت کارروائی کی ہدایت۔ ماہرین نے ڈیزائن میں خرابیوں کی نشاندہی کی۔ کانکریٹ لائننگ بھی نہیں کی گئی۔ بڑے اور اہم منصوبے میں مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ منصوبے کے حوالے سے تفصیلی جیولوجیکل سروے کیوں نہیں کروایا گیا؟ منصوبے کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہ کروا کر مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کیا گیا۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں بال بال بچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر 6 سے 8 گولیاں چلائی گئیں۔ ایک ٹرمپ کے کان کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی، دوسری گولی سر کے پاس سے گزری۔ ٹرمپ کی جان بچ گئی۔ واقعہ پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں انتخابی جلسے کے دوران پیش آیا۔ ٹرمپ پر گولی چلنے والے شخص کو سیکورٹی اہلکاروں نے ہلاک کر دیا۔ فائرنگ سے ریلی میں موجود ٹرمپ کا ایک حامی بھی مارا گیا، 2 افراد زخمی۔ ہلاک تشویشناک حملے کے شبہ میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا، بندوق برآمد کر لی۔ سیکرٹ سروس کے مطابق حملہ آور نے ریلی کے باہر اونچے مقام سے سٹیج کے طرف متعدد گولیاں چلائیں۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم ملتوی۔ گولیاں چلیں تو ٹرمپ نے کان کو ہاتھ لگایا اور نیچے بیٹھ گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے ٹرمپ کو حصار میں لے لیا۔ خاتون اہلکار ڈھال بن گئے۔ ٹرمپ کافی دیر سٹیج پر جھکے رہے، اٹھے تو کان سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹرمپ نے حملے کے بعد جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکورٹی اہلکاروں کو کہا، ٹھہرو، مجھے جوتے پہننے دو۔ کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں ہوا میں مکے لہرائے اور فائٹ کے نعرے لگائے۔ حفاظتی حصار میں جلسہ گاہ سے روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایک بار پھر مکے لہرا کر فائٹ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ گولی ماری گئی جو دائیں کان کے اوپری حصے میں لگی۔ جب بہت زیادہ خون بہا تو پتہ چلا کیا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے واقعات سے گھبرانے والا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ سابق امریکی صدر طبی امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج، آج رات کنونشن میں شرکت کریں گے۔ تھامس کروکس نے 1 منٹ میں 6 سے 8 گولیاں فائر کی۔ حملے میں AR-15 رائفل کا استعمال کیا گیا، جس چھل سے فائرنگ کی گئی سٹیج سے 400 فٹ کی دوری پر تھی۔ امریکی ایجنسی FBI کے تعینات سنائپرز نے 1 منٹ کے اندر حملہ آور کو مار ڈالا۔ ٹرمپ پر حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ حملہ آور کے والد نے خریدا تھا۔ تھامس کروکس کے والد نے اسلحہ 6 ماہ قبل خریدا تھا۔ امریکی میڈیا نے جائے وقوع کی فضائی تصویر جاری کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملہ آور سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے۔ 20 سالہ حملہ آور کی شناخت میتھیو کروکس کے نام سے ہوئی۔ حملہ آور کا تعلق پینسلوینیا سے ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ FBI حکام اور بٹلر شہر کی انتظامیہ کی پریس کانفرنس۔ میں ریپبلکنز اور ٹرمپ سے نفرت کرتا ہوں۔ حملے سے قبل پولیس کو حملہ آور کی نشاندہی کیے جانے کا انکشاف۔ ایک حملہ آور کو عمارت کی چھت پر بندوق لے کر چڑھتے دیکھا تھا۔ حملہ آور رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حملہ آور کو دیکھ کر پولیس کو آگاہ کر دیا تھا۔ پولیس نے ہماری باتوں کو مسلسل نظر انداز کیا۔ ٹرمپ پر حملے کے آئینی شاہدین کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ ہماری جمہوریت میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ جارج بش نے کہا کہ شکر ہے ٹرمپ بزدلانہ حملے میں محفوظ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے زخمی والد کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ کہا کہ والد امریکہ کو بچانے کی جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈیموکریٹس نے امریکہ میں احتجاج کی کال دے دی۔ تصادم کا خدشہ۔ ٹرمپ پر حملہ خطرناک و بزدلانہ فعل قرار۔ موجودہ امریکی انتظامیہ نے ایسا ماحول پیدا کیا جس نے شہری کو حملے پر اکسایا۔ روس نے موجودہ امریکی انتظامیہ کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔
चीनी सदर शी जिनपिंग का कातिलाना हमले पर ट्रंप से हमदर्दी का इजहार। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साबिक अमरीकी सदर पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के ख़ानदान के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ सनम जावेद रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को थाना रिमडा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराय केस में सनम जावेद को रिहा किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से बरी कर दिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सनम जावेद के वकला के मुकदमे से बरी करने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। सनम जावेद को हफ्ते के रोज FIA ने गुजरावाला से जमानत मिलने पर गिरफ्तार किया था। तोशाखाना के नए रेफरेंस में पेशरत बानी PTI और बुशरा बीबी का 68 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी। नैब टीम ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। नैब तफ्तीशी टीम ने जेल में दोनों मुलजमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर पुलिस ने बानी PTI की दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में डयाला जेल पहुंचकर बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। बानी PTI से रियासत मुखालिफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की सदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI को आज वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस जिना हाउस हमला केस की तफ्तीश के लिए बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। 39 MNAs में से 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। बाकी MNAs के बयान हल्फी आज जमा करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साहिबजादा अमीर सुल्तान को अगवा कर लिया गया। MNA फयाज छजड़ा के भाई और उसके बेटे को उठा लिया गया। अदलिया हमारे लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फ़ोन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग की बदमाशी नहीं चलेगी। शेख वकास अकरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजरमों की निशानदही की गई। फ्रॉड इलेक्शन कराने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शरीफ जरदारी उनके हवारी मुल्कों को तबाही के दहाने पर ले गए। जंग से हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के MNAs को अवाम की मांगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली के हल्फनामे जमा कराने का दूसरा रोज़। तहरीक इंसाफ को बेशतर अरकान असम्बली की पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे मौसूल। PTI के 25 से ज़ायद अरकान ने हल्फनामे जमा करा दिए। PTI के अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपनी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवाएंगे। PTI का सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। अक़लियती नशिस्त पर भगवान दास बैल का नाम तजवीज़। हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सों के 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। बहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे हो गया।
301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे बढ़कर 39 रुपये 15 पैसे तक गिरा पहुंचा। महाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में 6 रुपये 12 पैसे का इजाफा, नया टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी। इजलास मुहर्रमुल हराम की वजह से मुलतवी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। PTI को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर मरकज़ी क़यादत से मुशावरत की। सदर नून लीग की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जल्द लाहौर में बुलाए जाने का इम्कान।